नमस्कार मित्रों, एसी थ्री फेज मोटर पार्ट 2 ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपनु स्वागत है। मित्रों, अगाऊ आपने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 125 થી 154 नंबर अभ्यास कर्यो। आज आपणे 155 नंबर थी चालू करशुं। प्रश्न नंबर 155, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज कंडक्टेड यूजिंग इंटरनल ग्राउलर इन एसी मोटर वाइंडिंग। एसी मोटर वाइंडिंग में इंटरनल ग्राउलरनो उपयोग करीने कयो टेस्ट लेवामां आवे छे? तो जवाब छे डी फॉर दिल्ही, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। 156, विच डिवाइस इज यूज टू टेस्ट स्टेटर वाइंडिंग शॉर्ट एंड ओपन फॉल्ट। स्टेटर वाइंडिंग ना शॉर्ट अने ओपन सर्किट ना फॉल्ट माटे कયું उपकरण कયું डिवाइस वापरवामां आवे छे? तो जवाब छे बी फॉर बॉम्बे, इंटरनल ग्राउलर। 157 नंबर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग थर्मल कटआउट इन एडिशन टू फ्यूज इन एसी मोटर सर्किट। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज सिवाय थर्मल कटआउटनो उपयोग करवानो उद्देश्य हेतु शू छे? तो जवाब छे सी फॉर चेन्नई, अलाउ फॉर कंटिन्यूअस ओवरलोडिंग। 158 नंबर, विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज टू प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड पर उच्च टॉर्क मेळववा माटे कया प्रकारनी मोटर उपयोग में लेवामां आवे छे? तो जवाब छे सी फॉर चेन्नई, थ्री फेज स्लीपरिंग इंडक्शन मोटर। 159 नंबर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लीप इन एन एसी इंडक्शन मोटर। एसी इंडक्शन मोटर में टॉर्क और स्लीप वच्चेनो शू संबंध छे? तो जवाब छे बी फॉर बॉम्बे, स्लीप इनक्रीज टॉर्क इनक्रीज। स्लीप में वधारो थशे तो टॉर्क में पण वधारो थशे। 160 नंबर, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एसी इंडक्शन मोटर इफ रोटर बार्स इज इन ओपन सर्किट। रोटरना सरिया ओपन थई गया होय एटले के ओपन सर्किट थई गई होय तो ए वखते एसी इंडक्शन मोटर पर शू असर थशे? तो जवाब छे डी फॉर दिल्ही, ओवरहीटिंग ऑफ मोटर। मोटर वधु पड़ती गरम थशे। 161 नंबर, विच टाइप ऑफ वायर इज यूज फॉर रिवाइंडिंग ऑफ एसी थ्री फेज मोटर। एसी थ्री फेज मोटर ना रिवाइंडिंग माटे कयो वायर वापरवामां आवे छे? तो जवाब छे ए फॉर अमदावाद, सुपर एनेमल कॉपर वायर। 162 नंबर, विच मटीरियल इज यूज एज वेजिस इन वाइंडिंग प्रोसेस। वाइंडिंग नी प्रोसेस में वेजिस तरीके कયું मटीरियल कई सामग्रीनो उपयोग करवामां आवे छे? तो जवाब छे सी फॉर चेन्नई, बांबू एटले के वांस। वांसनी जे लाकड़ीओ कहीए ने जेने आपणे वेजिस तरीके वापरीए छीए एनो आपणे उपयोग करीए छीए। 163 नंबर, विच टेस्ट इन वाइंडिंग इज एसेंशियल बिफोर गिविंग सप्लाई। तो सप्लाई आपता पहला वाइंडिंग ने सप्लाई आपता पहला कयो टेस्ट लेवो खूब ज जरूरी छे? तो जवाब छे बी फॉर बॉम्बे, पोलारिटी टेस्ट। 164 नंबर, वाई द रोटर बार्स आर माउंटेड इन ए स्लाइटली स्कूड पोजिशन इन थ्री फेज मोटर। थ्री फेज मोटर में रोटरना जे सरिया छे एने थोड़ा सेज ट्रासा शा माटे माउंट करवामां आवे छे? तो जवाब छे डी फॉर दिल्ही, प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क। 165 नंबर, विच लॉस इज डिटरमाइंड बाय नो लोड टेस्ट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो एवं कहे छे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट द्वारा कयो लॉस नक्की करवामां आवे छे? तो जवाब छे ए फॉर अमदावाद, आयन लॉस। 166 नंबर, विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल टू वेरिएबल स्पीड ओनली ऑब्टेन इन थ्री फेज मोटर। थ्री फेज मोटरनी गति नियंत्रणनी कई पद्धति में फक्त बे स्पीड मळे छे एटले के बे स्पीड प्राप्त थाय छे? तो जवाब छे डी फॉर दिल्ही, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। स्टेटरना पोलनी संख्या बदलीने। 167 नंबर,
Why slippery induction motor is fitted with wound rotor? સ્લીપરી ઇન્ડક્શન મોટરને વાઉન્ડ રોટર સાથે શા માટે ફિટ કરવામાં આવે છે? તો જવાબ છે ડી ફોર દિલ્હી, ટુ ગેટ હાઈ સ્ટાર્ટિંગ એન્ડ રનિંગ ટોર્ક. એટલે શરૂઆતનો જે સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક છે અને રનિંગ ટોર્ક ઉચ્ચ મેળવવો હોય, પ્રાપ્ત કરવો હોય તો એના માટે તમારે સ્લીપરી ઇન્ડક્શન મોટર વાપરવાની હોય છે. 168 નંબર. વોટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ ટાઈમર ઇન ઓટોમેટિક સ્ટાર ડેલ્ટા સ્ટાર્ટર? ઓટોમેટિક સ્ટાર ડેલ્ટા સ્ટાર્ટરમાં ટાઈમરનું કાર્ય શું છે? તો જવાબ છે સી ફોર ચેન્નાઈ, ચેન્જ ફ્રોમ સ્ટાર ટુ ડેલ્ટા. સ્ટારમાંથી ડેલ્ટા બદલવા માટે ટાઈમર વાપરવામાં આવતું હોય છે. 169 નંબર. વિચ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇઝ યુઝ ટુ મેઝર ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ ઓફ એ થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર? થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરમાં ઇન્સ્યુલેશનનો અવરોધ માપવા માટે કયું સાધન વાપરવામાં આવે છે? તો જવાબ છે એ ફોર અમદાવાદ, મેગર. 170 નંબર. વિચ ટેસ્ટ ઇન વાઇન્ડિંગ ઇઝ ઇલુસ્ટ્રેટેડ? તો વાઇન્ડિંગ જે છે એનો કયો ટેસ્ટ અહીંયા દર્શાવેલ છે? અહીં તમે આકૃતિ જોઈને તમે કહી શકો છો કે આનો જવાબ છે એ ફોર અમદાવાદ, પોલારિટી ટેસ્ટ. 171. વોટ ઇઝ ધ સ્ટાર્ટિંગ કરંટ ઓફ એન એસી થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર? એસી થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરનો સ્ટાર્ટિંગ કરંટ કેટલો હોય છે, શું હોય છે? તો જવાબ છે ડી ફોર દિલ્હી, 5 to 6 ટાઈમ્સ ઓફ ફૂલ લોડ કરંટ. ફૂલ લોડ કરંટના 5 થી 6 ગણો હોય છે. 172. વિચ મેથડ ઇઝ યુઝ ટુ કંટ્રોલ ધ સ્પીડ ઓફ થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર ફ્રોમ સ્ટેટર સાઇડ? સ્ટેટર બાજુથી થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરની ગતિ નિયંત્રણ કરવા માટે કઈ પદ્ધતિ વાપરવામાં આવે છે? તો જવાબ છે ડી ફોર દિલ્હી, બાય ચેન્જિંગ ધ એપ્લાઇડ ફ્રીક્વન્સી. 173 નંબર. વોટ ઇઝ ધ સ્પીડ કંટ્રોલ મેથડ ઓફ થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર? થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરની આ કયા પ્રકારની ગતિ નિયંત્રણ પદ્ધતિ છે? તો મિત્રો અહીંયા ડાયાગ્રામમાં તમે જોઈ શકો છો. તો આનો જવાબ છે એ ફોર અમદાવાદ, કાસ્કેડ ઓપરેશન મેથડ. 174. What are the two functional circuit incorporated with a three-phase motor starter? થ્રી-ફેઝ મોટર સ્ટાર્ટરની સાથે જોડાયેલી બે કાર્યાત્મક જે કહે ને, ફંક્શનલ એટલે કે કાર્યાત્મક, તો બે ફંક્શનલ સર્કિટ કઈ છે? તો તમને ખબર છે મિત્રો કે સ્ટાર્ટરની સાથે બે સર્કિટ કામ કરે છે, એક તો કંટ્રોલ સર્કિટ અને પાવર સર્કિટ, બરાબર કે? તો આનો જવાબ છે ડી ફોર દિલ્હી, કંટ્રોલ સર્કિટ એન્ડ પાવર સર્કિટ. 175 નંબર. વિચ ઇઝ ધ મેઇન પ્રોપર્ટી ઓફ લેધર ઓઇડ પેપર ઇન્સ્યુલેશન? લેધર ઓઇડ પેપર ઇન્સ્યુલેશનનો મુખ્ય ગુણ કયો છે? તો જવાબ છે ડી ફોર દિલ્હી, બેટર એઝિંગ એન્ડ ડાઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ. 176 નંબર. વિચ ટાઈપ ઓફ ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ ઇઝ સિલેક્ટેડ ફોર બાઇન્ડિંગ ધ કોઇલ્સ એન્ડ ઓવરહેંગ્સ? તો કોઇલને બાઇન્ડિંગ કરવા માટે અને ઓવરહેંગિંગ માટે એટલે કે બાંધવા માટે કયા પ્રકારના મટીરિયલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો જવાબ છે સી ફોર ચેન્નાઈ, ટેરેલિન થ્રેડ. ટેરેલિનનો દોરા જે કહે ને એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 177 નંબર છે. વિચ ઇન્સ્યુલેશન ઇઝ યુઝ ફોર કફિંગ ઇન એસી વાઇન્ડિંગ? એસી વાઇન્ડિંગમાં કફિંગ માટે કયા પ્રકારનું ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ વાપરવામાં આવે છે, એટલે કયું ઇન્સ્યુલેશન વાપરવામાં આવે છે? તો જવાબ છે ડી ફોર દિલ્હી, ફેબ્રિક બેઝ એડેસિવ ટેપ. 178. વોટ રિફર્સ કોઇલ ઇન એસી વાઇન્ડિંગ? એસી વાઇન્ડિંગમાં કોઇલને શું કહેવામાં આવે છે? તો જવાબ છે એ ફોર અમદાવાદ, નંબર ઓફ ટર્ન્સ કનેક્ટેડ ઇન સિરીઝ. તો એક કરતાં વધારે આંટાઓ સિરીઝમાં જોડાયેલા હોય તો એને આપણે બરાબર કે કોઇલ કહી શકીએ છીએ. 179. વિચ ટાઈપ ઓફ એસી વાઇન્ડિંગ ધ નંબર ઓફ કોઇલ પર પોલ પર ફેઝ ઇઝ મોર દેન 1 એટ ડિફરન્ટ પીચીસ? કયા પ્રકારના એસી વાઇન્ડિંગમાં અલગ અલગ પીચ ઉપર કોઇલ પર પોલ પર ફેઝની સંખ્યા એક કરતાં વધારે હોય છે? તો મિત્રો જવાબ છે આનો ડી ફોર દિલ્હી, ફ્લેટ લૂપ
નોન ઓવરલેપ વાઇન્ડિંગ, એમાં એની જે કહીએ ને કોઇલ પર પોલ પર ફેઝ એની સંખ્યા એક કરતાં વધારે હશે. 180 નંબર, કેલ્ક્યુલેટ ધ નંબર ઓફ કોઇલ પર ફેઝ પર પોલ ફોર એ 3-phase ડબલ લેયર ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ વાઇન્ડિંગ ફોર એ મોટર હેવિંગ 36 સ્લોટ, 36 કોઇલ્સ એન્ડ 4 પોલ્સ. તો એવું કહે છે કે 36 સ્લોટ, 36 કોઇલ અને 4 પોલ વાળી જે મોટર હોય કે જે 3-phase છે અને ડબલ લેયર ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ વાઇન્ડિંગ કરેલી છે, તેમાં કોઇલની જે કહે ને કે કોઇલ પર ફેઝ પર પોલ એની સંખ્યા કેટલી હશે. તો મિત્રો આમાં તમે જોઈ શકો છો 36 કોઇલ છે અને ફેઝ છે તમારા 3, એટલે 36 ભાગ્યા 3 કરો તો દરેક ફેઝમાં 12 કોઇલ આવે, 12 કોઇલ આવે. પોલ છે તમારા 4, એટલે 12 ભાગ્યા 4 કરો તો જવાબ આવશે 3. એટલે આનો જવાબ છે એ ફોર અમદાવાદ, 3 કોઇલ્સ પર ફેઝ પર પોલ. 181 નંબર, વોટ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ રિવાઇન્ડિંગ પ્રોસેસ? રિવાઇન્ડિંગની આ કયા પ્રકારની પ્રક્રિયા છે, એનો પ્રકાર કયો છે? તો જવાબ છે એ ફોર અમદાવાદ, હેન્ડ વાઇન્ડિંગ. 182 નંબર, વિચ ટાઈપ ઓફ સ્ટાર્ટર ઇઝ યુઝ ટુ સ્ટાર્ટ એન્ડ રન ધ 3-phase સ્લીપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટર? તો 3-phase સ્લીપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટરને સ્ટાર્ટ અને ચાલુ કરવા માટે કયા પ્રકારનું સ્ટાર્ટર વાપરવામાં આવે છે? તો જવાબ છે બી ફોર બોમ્બે, રોટર રિયોસ્ટેટ સ્ટાર્ટર, જેને આપણે રોટરેશન સ્ટાર્ટર પણ કહીએ છીએ. 183 નંબર, વોટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ કોલાર? તો કોલાર જે છે એનું કાર્ય શું છે? તો એનો જવાબ છે એ ફોર અમદાવાદ, પ્રોવાઇડ્સ ઇન્સ્યુલેશન એરાઉન્ડ ફિલ્ડ. ફિલ્ડની આજુબાજુ ઇન્સ્યુલેશન પ્રોવાઈડ કરવા માટે કોલાર અથવા તો કોલર એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને 184 નંબર છે, વિચ ટાઈપ ઓફ વાઇન્ડિંગ વાયર ઇઝ યુઝ ટુ વાઇન્ડ સબમર્સિબલ પંપ મોટર? સબમર્સિબલ પંપની જે મોટર હોય છે એને વાઇન્ડિંગ કરવા માટે કયો વાયર વાપરવામાં આવે છે? તો જવાબ છે એ ફોર અમદાવાદ, પીવીસી કવર્ડ ટાઈપ. તો આ પ્રકારનો વાયર આપણે વાઇન્ડિંગ માટે વાપરીએ છીએ. મિત્રો એસી 3-phase મોટરના બાકીના MCQનો અભ્યાસ હવે આપણે પાર્ટ 3માં કરશું. મિત્રો તમને જો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઈક અને શેર કરી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. આભાર મિત્રો, થેન્ક યુ.